Russia's Orthodox Church paints the conflict in Ukraine as a holy war. Putin is miracle of God. उन्हें कहा कि भी ये तो रब दी करामात है और ये होली वॉर है और इहदे उत्ते रब मुस्करा रहा है और उहदे च उन्हें कहा उन्होंने पैट्रीआर्क ने कि God has supposedly smiled upon leaves room for future conflicts. Ukraine may soon join the list. उन्हें जिथे जो भी पुतिन के पुराने एक्शन ने उन्होंने जस्टिफाई किया उत्थे उन्हें ये कहा कि ये यूक्रेन भी जी है होली वॉर है। उन्होंने कली ये नहीं भी यूक्रेनियन आर्मी लड़ रही है, आम उन्होंने सिविलियंस भी जिस सारी झील के नाल लड़ रहे हैं उन्हें ना सिर्फ रशियन एडवांस नूं रोकिया हार्ड किया पर हुण ये भी खबरां ने कि जिन्हां कुछ थावां दे उत्ते रशिया ने ऑकूपाई कर लिया सी, रशियन सोल्जर्स ने उन्होंने घेर के यूक्रेनियन वापस उन्होंने उत्ते कब्जा कर रहे हैं। इत्थे असी बाकी क्राइसिस इस एक महीने गल की है। एक अंदाजे मुताबक इस वेले 1 करोड़ तो ज़्यादा लोग जिहड़े ने डिसप्लेस हो चुके हैं। प्रेजिडेंट बाइडन ने कहा कि भाई असी 400 होर इंडिविजुअल्स रशियन और एंटिटीज़ जिन्हां दे विच रशियन डोमा और उन्होंने अमीर लोग जिन्होंने ओलिगार्क कहा जाता है उन्होंने डिफेंस कंपनियां उन्होंने उत्ते असी आर्थिक पाबंदियां ला रहे हैं। प्रेजिडेंट बाइडन ने ब्रसल्स दे विच कही उन्होंने कहा कि भी ये रशिया जिहड़ा है फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करके कैमिकल वैपन भी इस्तेमाल कर सकता है। दिस मॉर्निंग बाय द वे फास्फोरस बम्स वर यूज्ड, ये ज़ेलेंस्की का कहना है। Russian phosphorus bombs, adults were killed again and children were killed again. बाइडन ने कहा कि भी ये जड़ा है वो जे चाइना मदद करता है रशिया की खुल के तो जेडे फिर उहदे रिलेशन ने यूरोपीयन यूनीयन और US नाल उन्होंने सिग्निफिकेंट जैपर्डी दे विच वो पाण दी लाइन है। बाइडन ने तो इत्थों तक कहा कि इनू रशिया नू G20 मुल्कां दे इकट्ठ चों कड्डो। 40,000 एडिशनल नैटो दे सोल्जर फौजी जड़े ने 4 मुल्कां दे विच तैनात करने का फैसला किया है जिन्हां च स्लोवेनिया, हंगरी, बल्गारिया और रोमानिया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब बरजमान तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਤੇ दुनिया भर च बैठे साढ़े बहुत ही प्यारे सोहने सियाने TV 84 ਦੇ व्यूअर्स ਨੂੰ भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनु प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आज 24 मार्च 2022 11 चेत नानकशाही संमत 554 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲਫਾਲਕਮ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ फेसबुक राਹੀਂ जुड़े तो इस ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਤੇ TV 84 ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਵਿਊਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਟੋ ਵੱਲੋਂ 40,000 ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਰੂਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਸਾਈਅਤ ਹੋਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੰਜਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਰੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਪਰ ਪਿੰਜਰਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਟਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੜੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਬੈਰਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਧਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਣਾ ਪਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਗੈਪ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲੀ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਚੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝੀਏ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੁਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਡਸਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਇਮੇਜਿਸ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੰਗ ਚਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਲੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਾਬਣ ਵਾਂਗ ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ, ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਲਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਸੁੰਬੜਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਸੁੰਬ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਰ ਉਂਗਲ ਲਾਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ, ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰੰਗ ਟੋਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠ ਰੰਗ, ਪੱਕਾ ਰੰਗ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੁਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦ ਕਟਾਣਾ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਣੀਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਾਰਚਰ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਦਸਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਰਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਮ ਚੁੱਕਣਾ, ਲਿਖਣਾ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਬਲਤ ਹੈ, ਤਾਂਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਲ ਲੈਗੇਸੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੰਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੇ ਵੀ ਸੀ, 23 ਮਾਰਚ 1940 ਦੇ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਜਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਬੀਪੁਣਾ ਸੀ, ਹਿਪੋਕਰੇਸੀ ਸੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
कि साडी लीडरशिप क्यों उस दौर दे विच समय दी हाण दी नहीं हो सकी। और ज़ाहिर है असीं अज जदों खालिस्तान दे झंडा बरदार हैं, असीं भविख वल देखते हैं, बीते ते तां साडा कोई कंट्रोल नहीं है। और जदों अक्सर ये कहा जाता है कि जी हिस्टरी रिपीट्स इटसैल्फ, कोई इतिहास नूं कोई उहदे ते कोई कमाणी नहीं है उसकी, जां कोई स्प्रिंग नहीं लगा होया कि वह अपने आप नूं घुमांदा है। वो इसलिए रिपीट हुंदा है कि जिन्हां लोकां ने तारीख तो इतिहास तो कुछ सिੱਖਿਆ नहीं हुंदा, वो उही गलतियां दोहराते हैं दोबारा, और फिर वो जिहा ही वो सज़ा पाते हैं। यही इतिहास तो सीखना हुंदा। सो असी जदों इस दौर दे नूं गौर दे नाल देखण दी कोशिश करते हैं कि, और ये साडा यतन है कि भाई जिस किस्म का जिहड़ा अहमकाना वरतारा जां जिसनूं कहो कि मिजट थिंकिंग साडी लीडरशिप दी उत्थे सी, वो देख नहीं सके कि भाई इन्हां दे गांधी नेहरू और इन्हां दे दिमागां 'च की चल रहा है। और जदों एक ब्रूट मैजोरिटी इन्हां दे हत्थ आएगी, ये तुहानूं दिते हुए वादे जां इकरारनामे जां दूजे किन्ने वो वादे वफा होणगे। और असीं देखिआ अज भी जदों कई बार पंजाब के हवाले नाल जदों असीं हुण आम आदमी पार्टी जां इन्हां दे रोल नूं देखदे हैं, तो फिर उही आंदा है कि भी शायद असीं कोई बहुता कुछ सिੱਖਿਆ नहीं है। जे सिੱਖਿਆ हुंदा तो फिर 92 सीटां जिहड़ियां उन्हां दे हवाले ना कर दिंदे, जिहड़े सारे दे सारे उन्हां डरे हुए स्कूली बच्चों वर्गे ने, जिन्हां नूं सौं चुक्कण दे नाल ही केजरीवाल सोटी लैके बह के खलो जांदा है तो उन्होंने धमका रहा है, उन्होंने इंटीमिडेट कर रहा है कि खबरदार तुसीं ये कीता, खबरदार। तो उवें ही डरे बच्चे ने जिवें कि हुण तां चलो बच्चों नूं मारना जां दूसरा अगेंस्ट द लॉ है, कि जिस किस्म का डर अज तो 30-40 साल पहलां जिहड़ा है वो स्कूलों दे विच मास्टरां दा हुंदा सी। सो मतलब ये है कि भी तुहानूं नज़र आ रहा है कि भाई इस सारे दे विच पंजाब दे हवाले नाल सिर्फ इक्को ही मंत्री है तो वो केजरीवाल है, बाकी सारे संतरी ने, उस तो बियॉन्ड उन्हां दा रुतबा नहीं है। हुण असीं गल करते हैं यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन वॉर। 24 मार्च का अज दिन है, और ठीक अज दे दिन एक महीना पहला रशिया ने फुल फ्लैज्ड जिहड़ा अटैक सारियां डायरैक्शनस तो, तीनों चारों डायरैक्शनस तो, हवाई भी ज़मीनी भी, फुल कॉलम ऑफ टैंक्स दे नाल, और दूसरा यूक्रेन दे उत्ते जिहड़ा है वो हमला कीता सी। उस तो पहला बेलारूस की कहानी सानू पता है, उत्थे किवें चोणां होईयां, जिहड़ा बनया उन्होंने नहीं जिहड़ा लैण दित्ती ताकत, इहदे बावजूद कि प्रोटेस्ट सी जां दूजे सी, और पुतिन ने जिहड़ा एग्जिस्टिंग सी उत्थे डिक्टेटर जिहड़ा पुतिन दा ही करोनी सी, उस दी मदद दे उत्ते लिया के रशिया च फौज वाड़े। उन्होंने कहा जी फ्रेंडली असी पीस लई आए हैं, बेलारूस उन्हें लिया। और उस तो पहला असी समझते हैं कि 2014 दे विच किवें यूक्रेन का हिस्सा क्राइमिया, जिन्हों क्रीमिया भी पंजाबी मीडिया च लिखा जाता है, उस दे उत्ते हमला करके उस दे उत्ते कब्जा किया। उस तो पहला जॉर्जिया जां दूजा। हुण एक पासे जदों असी उस पीरियड नूं देखते हैं, और अज एक महीने बाद जदों असी ये गल कर रहे हैं, तो लड़ाई जिहड़ी है वो इंटेंस हुंदी जांदी है। और जे नैटो का उन्हां दा एस्टीमेट देखिए तो रशिया यूक्रेन वॉर 7,000 to 15,000 रशियन ट्रूप्स डेड इन ए मंथ ऑफ फाइटिंग। नैटो ने ये कहा कि 7 तो 15,000 रूसी फौजी मारे गए ने। हालांकि यूक्रेनियन सोर्सिस ने गिनती 25 तो 30,000 तक कही है, पर इहदे कोई शक नहीं है कि कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई ने, शायद अनएक्सपैक्टेड होण। और एक महीना बीतण बाद भी उन्होंने अपने जिहड़े पोर्ट्स नाल लगदे समुंदर दे जां जिवें उहनूं कवर कर, वो तो उन्होंने टारगेट जरूर कीते और हासिल भी कीते ने, पर ज़मीनी तौर दे उत्ते रूसी फौज जिहड़ी है वो रुकी, बहुत नुकसान होया। और जिस स्पिरिट दे नाल यूक्रेनियन लड़ रहे ने, उन्हां दे इलैक्टेड ऑफिशियल्स, उन्हां दियां औरतां दूजे ट्रेंड हो के, और इहदे च भी कोई शक नहीं है कि फुल फ्लैज्ड जिहड़ी फौजी मदद है वो भी जा रही है। पर जे लोकल उन्हां दी कल्ली ये नहीं भी यूक्रेनियन आर्मी लड़ रही है, आम उन्हां दे सिविलियंस भी जिस सारी झील दे नाल लड़ रहे ने, उन्हें ना सिर्फ रशियन एडवांस नूं रोकिया, हार्ड कीता,
पर हुण ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਡਿਸਹੈਰੇਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਟਰ ਸੀ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਨੈਟੋ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਬਰਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟੋ ਦੀ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਨੈਟੋ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 400 ਹੋਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਰਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡੋਮਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਲੀਗਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨੈਟੋ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, US ਹਾਊਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਨੈਸਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਇੱਕਦਮ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਵੈਪਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਰਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਰਸਲਸ ਦੀ ਇਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬੋਮਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬੋਮਬਸ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬੰਬਸ ਵਰ ਯੂਜ਼ਡ, ਇਹ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬੰਬਸ ਐਡਲਟਸ ਵਰ ਕਿਲਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵਰ ਕਿਲਡ ਅਗੇਨ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬੰਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਲਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਬੈਲਾਰੂਸ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ OIC ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 57 ਮੁਲਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੂਸ ਨੂੰ ਐਗਰੈਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਵੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਔਰ OIC ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ।
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹਰਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਮੂਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ 20% ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਰਸਲਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵਾਂਗ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ US ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਜੈਪਰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਕੀਪਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਸੇ ਸੈਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਕੀਪਰਸ ਟੂ ਯੂਕਰੇਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਰੈਕਲੈਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟ ਆਫ ਵਾਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਰਸਲਸ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਟੋ ਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ 6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਈਲਸ ਤੇ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਅਨਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਫੰਡਿੰਗ ਆਰਮਡ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ 6000 ਮਿਸਾਈਲਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਏਅਰ ਪਾਵਰ ਰਸ਼ੀਆ ਕਾਫੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿਸਾਈਲਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਏਅਰ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੈਟੋ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40,000 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨੈਟੋ ਦੇ ਸੋਲਜਰ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਬਲਗਾਰੀਆ ਔਰ ਰੋਮਾਨੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੈਟੋ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਆਫ ਵਾਰ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਜਾਰਜੀਆ ਉਹ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੈਟੋ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ 1990-91 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਟੁੱਟਦਾ ਔਰ 97 ਤੱਕ ਔਰ ਜਦੋਂ 97 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਲਓ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟਰਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 15 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਾਲਟਿਕ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਇਸ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 7 ਜਾਂ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨਲੀ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਹਕੀਕਤਨ ਸਾਰੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਲੈ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 3 ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੋਲੈਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ 40,000 ਸੋਲਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਬਲਗਾਰੀਆ ਔਰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਮੌਂਟੀਨੀਗਰੋ, ਐਲਬਾਨੀਆ, ਨਾਰਥ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਔਰ ਬਲਗਾਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਂਟੇਨੀਗਰੋ ਹੈ ਇਹ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਰਬੀਆ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਮੌਂਟੇਨੀਗਰੋ ਔਰ ਕੋਸੋਵੋ ਵੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਸਨੀਆ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਤਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਇੰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਗਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਜਿਹਾਦ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ, ਨੌਨ ਬਲੀਵਰ ਨੇ, ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ, ਚੈਚਨੀਅਨ ਹੋਣ, ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲੈਡਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਡੀਟੇਲ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਨਿਓ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਸਨਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ $300 ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਚੈਚਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਚਨੀਆ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਨਾ ਚੈਚਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਸਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਚਰਚ ਤੋੜੇ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੁਤਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਤਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਸਤਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਚਰਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਪ ਦੇਖੋ ਵੈਟੀਕਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਟੋਪੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟਿਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਾ ਝੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਰਸ਼ੀਅਨ ਚਰਚ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦਾੜੀ, ਮੁੱਛਾਂ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਹੈ ਔਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਜੌਨ ਪੋਪ ਪੌਲ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਦੀ, ਔਰ ਦੈਨ ਇਹ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 80+% ਉਹ ਇਸ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰੀਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਨ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆਜ਼ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਪੇਂਟਸ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲੀ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੀਆਰਕ ਕਿਰਿਲ ਉਹ ਹੈਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਵੈਸਟ ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਨਹੋਲੀ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਤਿਨ ਇਜ਼ ਮਿਰੇਕਲ ਆਫ ਗॉड, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਕੈਥੀਡਰਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਇਹਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਰਜੀਆ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਬੈਲਾਰੂਸ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ 'ਚ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਵਾਰਸ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੀਆਰਕ ਨੇ ਕਿ ਗੋਡ ਹੈਜ਼ ਸਪੋਜ਼ਲੀ ਸਮਾਈਲਡ ਅਪॉन ਲੀਵਸ ਰੂਮ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਯੂਕਰੇਨ ਮੇ ਸੂਨ ਜੁਆਇਨ ਦਾ ਲਿਸਟ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਪੁਤਿਨ, ਔਰ ਪੁਤਿਨ ਇਹ ਹੋਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਲੱਡੀ ਮੈਰੀ ਕੁਈਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥੋਲਿਸਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਫਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਵਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਦੈਮ ਐਂਡ ਜਿਪਸੀਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਗਲ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ, ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਨੈਟੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪੈਟਰੀਆਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦੇਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।